If you're serving God, means your money should not control you. You should be able to control your money. You should know that, or you should have a desire that you should become a master of your money so that you can serve God. So we know God has blessed us. Why God has blessed us? Why that blessing of God is upon us? Why God provides the money to us? But money is very important. ಆದರೆ ಹಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Because everybody needs money. ಎಲ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. Yes or no? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Everybody needs money. ಎಲ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. You have lifted your hand or you have not lifted your hand, you need money. ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ವೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. Yes or no? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Okay. And why you are working? ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ? For sake of money. ಹಣ ಸಲುವಾಗಿ. Why are you studying? ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ? For sake of money. ಹಣದ ಸಲುವಾಗಿ. Yes or no? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? See, why you are taking a certain course? ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Because you know that after you complete that course, you are going to get this much of salary. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ. See, most of the people, students, they come and tell this course future illa, there is no future scope for that. What is the meaning when they say there is no scope? ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Is equal to there not much money in that. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇಲ್ಲ. Yes or no? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So that's the reason everything is connected to money. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. But we think money and God there is no connection. ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ದೇವರಿಗೂ ಹಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Because most of the time, we don't talk about money in the church. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. But Bible is a wonderful book which talks about money, which teaches about money. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. And Jesus himself has taken so many of his teachings is concerning money. ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Because he knows money, every person needs money. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. And most of us we think that money is very bad and it is unholy. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹಣ ಅಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಹಣ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯ. So only we think being poor is another type of holiness. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. But God has never designed us to remain poor. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡವರಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Bible says Jesus became poor on the cross so that we through his poverty might become rich. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗಾಗಿ ಬಡವನಾದನು, ಆತನ ಬಡತನದಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವಂತೆ. Comes the question, why Christians are poor? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತಿಯರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? Because they don't know what is money and how to use the money. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಣ ಏನು, ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That's the reason only. ಅದೇ ಒಂದೇ ಕಾರಣ. It is not God who is the reason for them to remain poor. ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಾರಣರಲ್ಲ. So there is a teaching by Jesus in Matthew 6 chapter. ಮತ್ತಾಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಇದೆ. So we are going to learn about it. ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. How many of you are ready? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ? I truly believe and I truly would have been very happy if you had brought a notebook and a pen because you can write and meditate on it. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪೆನ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. Because we never even think on this basis of what God is telling us. ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾನೋ ಇದರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. We always are, we want God to agree with what we are thinking. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. God thinks my thinking, that's all. My thinking is my thinking. God should not interfere in my thinking and I have nothing to do with God is thinking. ದೇವ್ರೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿದ್ದೇನೋ ದೇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ.
That's the reason, we say, God, you stay in your place, I will stay in my place. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೇವ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿರು. Arey, God has created you, how can you expect God to not interfere in your life? ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಒಳಗೊಳ್ಳಾರದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದಾ? That is a real foolish thinking. ಅದು ಬಹಳ ಮೂರ್ಖವಾದ ಯೋಚನೆ. So let's see Matthew 6 chapter verse 24. ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತಾಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನ. Matthew 6:24. What are we going to learn today? ಯಾವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Money. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ. Tell to your neighbor, we are learning about money today. ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Listen carefully. ಧ್ಯಾನವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. Amen. Amen. So here it is saying that, therefore I say no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon, or wealth or money. ಮತ್ತಾಯ 6:24. ಯಾವನು ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾರನು, ಅವನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು, ಇಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುವನು. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಧನವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾರಿರಿ. Amen. Hallelujah. So what is Jesus teaching us here? ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? He is telling in the last, no man can serve God and also serve money. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So he cannot serve both together. ಎರಡು ಸೇರಿ ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Either he has to serve God or he has to serve money. ದೇವರನ್ನಾದ್ರೂ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನಾದ್ರೂ ಸೇವಿಸಬೇಕು. If he is serving God, he is not serving money. If he is serving money, he cannot serve God. ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸ. So he is trying to tell here, he can either hate one or love the other. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು, or he will be devoted to one or he will despise the other. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುವನು. So that means the either you love money or love God. ನೀವು ದೇವರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ರಿ. If you either you hate God or you will hate money. ಹಣವನ್ನಾದ್ರೂ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನಾದ್ರೂ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀರಿ. If you love God, you are hating money. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. If you are hating money, if you are loving money, that means you are hating God. ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Amen. Amen. Hallelujah. So, but most of the time what happens is, we think we are serving God, but without our knowledge, we are serving money. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Why? Because unknowingly we are serving money. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. But if I ask you, all of you today, this Sunday, in the church, if I ask you whom you want to serve, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, God or money, ದೇವರನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, what you will answer? ಏನು ಉತ್ತರ ಇರ್ತದೆ? Oh, I will serve God. ನಾನಂತೂ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೇನೆ. Yes or no? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? All of you want to serve God. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ. But unknowingly we are serving money. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. That is the reason Jesus is teaching this. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You can't tell that I am serving God also and money also. ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೇನೆ, ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೇನೆ. So if you want to serve God, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, you should become the master of your money. ನೀವು
ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಯಜಮಾನರು ಆಗಬೇಕು. Did you understand what I said? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Meaning is, if you are serving God and you are not serving money, means you should master your money. Meaning is, you should control the money. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಲೀಕರಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. If you are serving God, means your money should not control you. You should be able to control your money. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. If you are serving God, means your money should you should not be a slave for your money. ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಣಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಬಾರ್ದು. Amen. Hallelujah. So for that reason you should know that, or you should have a desire that you should become a master of your money so that you can serve God. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಹಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕನಾಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸಬಹುದು. So if you want to serve God, you need to become the master of your money. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಲೀಕರಾಗಬೇಕು. Means you need to learn how to manage your money. You need to know what is money. You need to know how to control the money. ಹಣವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹಣ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. So this is nothing but mastering your money. ಹಣವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Everybody say after me, I will serve God, not money. I will become master of my money. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಲೀಕನಾಗ್ತೇನೆ. Amen. If you want to become the master of your money, first very important thing is you should know what is money. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. What is money? ಹಣ ಅಂದರೆ ಏನು? What is money? ಹಣ ಏನು? So there is one philosopher, like he is saying, his name is Ralph Odell. So he is telling that money is just a representative of a certain quality of anything which we possess. ರಾಲ್ಫ್ ಒಡೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಣ ಆಗಿದೆ. Means it brings so much comfort and at the same time it gives food. ಅದು ನಮಗೆ ಸಂತೈಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. So a simple way to say is, very important is that to know first step that money is just a tool. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಣ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. Why it is called as a tool? ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? See, for example, if you want to buy something, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಖರೀದಿಸದಿತ್ತಂದ್ರೆ, see, we need so many things, no? ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. We need food, we need clothing, if you have to live comfortably, if we have to live safely, we need a house. ನಮಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. So if you have to buy all these things, we need money. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. So money becomes a middleman to buy our needs. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ ನಡುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. See, for example, today is Sunday. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿನ? ರವಿವಾರ ದಿನ. So we need to eat chicken. ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ? Yes or no? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Sunday non-veg compulsory. ಸಂಡೇ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. Otherwise Sundayನೇ ಅನ್ಸಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. That's how we say.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. So if you want to buy a chicken now, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, here you are there, ನೀವಿದ್ದೀರಿ, you want to eat chicken, ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗಿದೆ, so you go to chicken shop, ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, then you will ask the person like, I want 1 kg chicken. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನನಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ಬೇಕು, He will give you 1 kg chicken ಆತ ನಿಮಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ಕೊಟ್ಟ, and you will say thank you, ನೀವು ವಂದನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, and then you will come off. ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. Correct? ಕರೆಕ್ಟಾ? Right or no? ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ? What that man will do? ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? He will run behind you. ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. He will tell chor 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 chor. ಚೋರ್ 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 ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. Why? ಯಾಕೆ? Why? ಯಾಕೆ? You have not given the money. ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. You were saying that no, what I wanted you gave, so I took it and I went. ನನಗೇನ್ ಬೇಕಿತ್ತೋ ನಾನು ಕೇಳದೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. But you didn't give the money. ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So what is this money now? ಹಣ ಏನು? You want something. ನಿಮಗೇನೋ ಬೇಕು. He has what you want. ನಿಮಗೇನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಹಣ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. And taking what he has. ಆತನ ಹತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. So money is just a tool in the middle. ಈ ಹಣ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. You are understanding? How many of you agree? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಒಪ್ತೀರಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? So money is just a middle thing, or it is a tool for me to get all my needs met. ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಹಣ. And the second thing, what is the money? ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಹಣ ಅಂದರೆ ಏನು? Money is the one which will help me to know the value of the thing. ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವ್ದು ನಾನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೋ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಣ ಆಗಿದೆ. How? ಹೆಂಗೆ? See, same example. ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ. You want chicken? ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಸೋದಿದೆ. You go to chicken shop. ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ. And then you need to give money. ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. You give him 1 rupee. ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ, and then you come off. ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, and you say, no, I have given money. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. You have given money or no? ಹಣ ಕೊಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ? But did you give the value of the thing for which you have purchased? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಖರೀದಿಸುವಂತ ಆ ವಿಷಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? So if you have brought 1 kilo chicken, how much money you are supposed to give? 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು? Maybe 200 rupees. ಬಹುಶಃ 200 ರೂಪಾಯಿ. So if you give 2 rupees or 1 rupee, that means you have not used your money to buy the value of what you want to buy. ನೀವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅದರ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Amen. Hallelujah. So money is the one which will help you to know the value of a thing. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. So that is the reason, see, in the market, anything if you want to buy, everything has a different rates. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಖರೀದಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ. And you buy, and if you want to buy that, you should have that much money in your purse. ಆ ವಿಷಯ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇರಬೇಕು. Are you understanding? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So like for example, why in the same way is the studies. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು. So you are studying, and like if you are a 10th pass person, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೆ ಓದಿದ್ರೆ you will get a job. ನಿಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ. And what will be your salary? ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? According to your certificate. ಎಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ. Why? ಯಾಕೆ? Because of what is your value. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ನಿಮಗಿರುವಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿನ ಬೆಲೆಯ ಕಾರಣ. So that is denoted by the money. ಅದು ಕೂಡ ಹಣದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. If you are a PUC pass, PUC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that your salary will be different. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. You have passed ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ your salary is different. ಸಂಬಳ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. So that is what it is. That means you are like negotiating your talents and your education and whatever is your what you call your specializations, whichever you are, all that you are bargaining with your money.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಲಾಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬರ್ತವೋ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. So your skills are also, it has a value which will bring you the money. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೋ ಅದು ಕೂಡ ಹಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. See, all of us are want to have so much money. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. And we want to get so much salary also. ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. Sometimes we grumble, they say, see, my salary is so less, my salary is so less. Why we are saying like that? Because we don't know what is money. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗುಣಗುಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. You tell me, the person who is giving you a salary, why he will give you his money to you when you don't have the talent which will yield the work for him? ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ತಲಾಂತುಗಳಿಲ್ಲ. See, most of us, we think, oh, we need to get this much money, oh, that much salary. But now comes the question is, are you the worth of it? ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಸಂಬಳ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ? But if you have the value of it, you can demand, see, I have this much qualification, I have this much experience, so I demand this much money. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. So this is in form of a business. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. Business is nothing but giving and taking. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. That means you are using your talent and buying the tool. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲಾಂತನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. How you are getting your money? ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? You are using your talents, you are using your skill, you are using your capacity, your capabilities. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. So you are understanding, first thing is money is just a tool. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೊದಲನೇದು ಹಣ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. And the second thing is, it is the money which helps us to, that gives the value for the thing. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಣ ಆಗಿದೆ. So if you understand this way, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ your way of thinking towards money will change. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. See, most of us, we know we need money. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, but we don't know what is money. ಹಣ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We don't know how to manage the money. ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. And at the same time, we don't know what money can buy, what money can't buy. ಮತ್ತು ಹಣ ಯಾವುದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನು ಖರೀದಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, money cannot buy the happiness. ನೋಡ್ರಿ, ಹಣ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಖರೀದಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. But it has its value. ಆದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಇದೆ. So if you start thinking in this way, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ you can control your money. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. But you need to learn from the Bible what are the ways in which I can become the master for my money. ಆದರೆ ಬೈಬಲಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಲೀಕನಾಗಬಹುದು. But there is a common misconception saying that if I don't have money means I'm serving God. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆಯೇನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Meaning I'm not serving God, that means automatically I'm serving money. ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. That is again a wrong thing. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. Why is it so? ಯಾಕೆ? Because using the money we serve God. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ. So God has given the money to serve him. ದೇವರು ಹಣವನ್ನು ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Money has its value. ಹಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
So we need to know the value. ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. So there is I can give you an example from the Bible. ಬೈಬಲಿಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. Turn with me. ಲೂಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Luke 10th chapter verse 29 to 39. ಲೂಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ರಿಂದ 39. So just turn, and then why I'm making you to turn is to know what is there. ತಿರುಗಿಸ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. So today you want to learn about money. ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. And you need to know what you want to be. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And what you want to serve. ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. Do you want to serve God or you want to serve money? ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾ? But here is a parable in Luke 10th chapter. ಲೂಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವಿದೆ. From verse 29 to 39. 29ರಿಂದ 39ರವರೆಗೆ. It is a parable about a good Samaritan. ಈ ಸಾಮ್ಯವು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯದವನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. It is not just the man is not called as a only Samaritan, he is called as a good Samaritan. ಈ ಸಮಾರ್ಯದವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಅಥವಾ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Why he is called as a good Samaritan, you will know. ಯಾಕೆ ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? Because the story goes on like this. ಕತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. There was one certain man, in verse 30 it says, he was traveling from Jerusalem to Jericho. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ಆತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಂದ ಎರಿಕೋವಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. So what happened is, on the way the thieves attacked him. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ರು, ಗಾಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. And then they wounded him and they left him like that, half dead. ಗಾಯ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಅರ್ಧ ಜೀವ ಹೋಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. So verse 31 it says that one priest is coming on the way. 39ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And then he sees this man who is wounded lying there. I'm sure he might have called out for help, but he just walks away. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಆತನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಯಾಜಕನು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. And then again in verse 32 it says, then comes a Levi. ಮುಂದೆ 32ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಲೇವಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. And then he also, he sees this man is half dead, lying wounded, lying there helpless, and I'm sure this man may be crying out. But here it says that he also passes away. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅರ್ಧ ಜೀವ ಹೋಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ವನ್ನು ನೋಡಿ ಈತನು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಲೇವಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. And verse 33 it says, then comes a Samaritan. 33ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಬರ್ತಾನೆ. And he came and he saw him. ಆತನು ಬಂದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, he had compassion on him. ಆತನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಪಟ್ಟು, so what he does is he goes and then puts oil and wine on his wound. ಆತನ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು, ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ, and then he takes him on his donkey. ಆತನ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. and he takes him and admits him in the hospital. ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದವಾಖಾನೆದಾಗ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. and then he gives money to the people in the hospital to take care of him. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರನ್ನು ಇವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. and then he tells to the hospital people, you take care of him and then treat him properly. I will come back again and pay the remaining money. ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ, ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So now because this person, he not only had a good intention of helping or he had a compassion on this person, but here the point is he also had money to fulfill his good intentions. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೂಡ ಇತ್ತು. See, most of us are like that. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. We have good intentions. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. We are all good people. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜನರು. Our good intentions are just good intentions. ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿಯೇ ಉಳ್ಬಿಡ್ತವೆ. And then we want to help somebody but we can't. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Why? Because no money. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. And we tell,
ಪೈಸಾ ಇದ್ದಿತ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ನಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಟೆಲ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂದರೆ ಹಣ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಂಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಯಿತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ terms which we use. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. So this UK Prime Minister, she in her speech once she told, UK ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. So what she is telling is, nobody would have remembered this good Samaritan if he had just good intention. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯದವನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. But along with his good intention, he had money. ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೂಡ ಇತ್ತು. Amen. Hallelujah. How many of you agree with this? ಎಷ್ಟು ಜನರು ಒಪ್ತೀರಿ? Just having a good intention is not enough. ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. So see, I'm sure even priest was there, Levi was there. Maybe they also had a good intention. ಆ ಲೆವಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಯಾಜಕ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು. So like that only, so many of us have good intentions. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. But if to have to fulfill that good intention, we need money. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So that is the reason in Genesis 12:2. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆದಿಕಾಂಡ 12:2 ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, God is promising Abraham and the same promise is for us. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೂ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. Let's all turn to Genesis 12:2. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದಿಕಾಂಡ 12:2. Genesis 12 chapter verse 2. ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. Do you remember this scripture? ಈ ವಾಕ್ಯ ನೆನಪಿದೆಯಾ? Okay. So God is telling to Abraham, I will make of thee a great nation. I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರುವೆನು. 3ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗುವಿ. Amen. Hallelujah. 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 So now you tell me, after seeing the scripture, why God is blessing Abraham. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರು ಯಾಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು? See, we have read in the scripture how God blessed Abraham. ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. He blessed him with the silver, he blessed him with gold, silver and gold. He blessed him with men servants and the maid servants. He's blessed him with all the cattle. So whatever is needed, God blessed him. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ, ಕುರಿ ದನಗಳಿಂದ, ದಾಸದಾಸಿಯರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. But did God bless him so that just his needs are met, so that Abraham will live a very comfortable and luxurious life? ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಆತನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಆತನು ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರ? See, if you read what it says, ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? God blessed Abraham, then it says, and he says, I will bless thee and thou shalt be a blessing. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗುವಿ. Amen. Hallelujah. So we know God has blessed us. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. And why God has blessed us? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ? Why that blessing of God is upon us? ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ? Why God provides the money to us? ದೇವರು ಯಾಕೆ ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ? Why God provides his riches to us? ಆತನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ? Why God gives the wealth in our hand? ಆ ದೇವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? It is not just to meet our need. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. It is not just like that we use it for our own comfort, our own luxury. ನಮ್ಮ ಆರಾಮಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ. There is a purpose of God. ಒಂದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. What is that purpose? ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? God blesses you so that you be a blessing. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗುವಂತೆ. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. So if you have to be a blessing to others, ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you need money. ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. So the third thing to know about the money is the money empowers you. ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. It empowers you to be a blessing. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತದೆ. Amen. Hallelujah. 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 Everybody say, I am blessed. I am blessed to be a blessing. to be a blessing. ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Amen. So God has designed you on the earth to be a blessing. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. So the blessing of God is upon you, and God has blessed you with all the riches so that you be a blessing. ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವಂತೆ. You know how much blessing or how much riches and treasure is kept for you? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? See Isaiah 45 verse 3. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಶಾಯ 45:3. See, we need to read Bible. Then only you will know what all God has given you. ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಓದಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Otherwise we start thinking, ಅನಿಸ್ತದೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರು ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ. So here it is saying, Isaiah 45:3, and I will give thee the treasures of darkness and the hidden riches of the secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which called thee by the name, am the God of Israel. ಯೆಶಾಯ 45:3. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವ ನಾನು ಯೆಹೋವನು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ದೇವರು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು, ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿದ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. Amen. Hallelujah. So what all God has given you, ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, all the hidden riches is given by God to you. ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It is all been given to you by God. ದೇವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. It belongs to you. ಅದು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. See, it talks about the hidden treasures. ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. So if you can really try to understand what is that hidden treasure. ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ, okay, take for example is the earth. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ. See, where is gold? ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ? Is it lying on the road? ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ? Where is petrol? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? It's lying on the road. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ? Where is the coal? ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಎಲ್ಲಿದೆ? Where is it? It's all hidden in the earth. ಅದೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. Is it a treasure? ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes. ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? Many have taken it. They have digged out the whole treasure and they have become rich. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾರಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Why? Because it is God who has kept it there. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You see your own life, God has kept so much of treasure, so much of talent, so much of capacities in you, which is it is hidden from you. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲಾಂತನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So the whole world and the earth and whatever is there in that, it is been given to you by God, and God has put your name on it.
ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿದೆಯೋ, ಏನೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So that means- ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ. Because it is God has given you ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, and He expects you to take it. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವ್ರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. So there is so much of money on which your name is written. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. There is so much of opportunity around in the world on which your name is written. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And it is waiting because it is your name is written on that. ಮತ್ತು ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Only thing is for that you should know, go and tap it. ನಿಮಗೇನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Hallelujah. For that reason only you should learn about how to master your money. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. You should understand or you should learn how to use the money which is right now in your hand. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. How to steward it. Once you know whatever is there in your hand, whatever money is there in your hand, if you learn to master it, if you learn to control it, then all the riches, you will be proved faithful, wherein God can give all the riches in your hand. ಈಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವಂತ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದನ್ನು, ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು, ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೆಂದು ಎಣಿಸುವನು. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So Hallelujah. first thing is, if you want to master or you want to become a master of your money, you should know that money is just a tool. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಹಣ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಷ್ಟೇ. And then you can purchase this tool, the money, by using your skill, your talents. ನಿಮ್ಮ ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. And this money empowers you to be a blessing. ಮತ್ತು ಈ ಹಣ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen.